सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। गुण विचारे ज्ञानी सोए, गुण मह ज्ञान प्राप्त होए। गुण दाता विरला संसार, साची करनी गुर विचार। अगम अगोचर कीमत नहीं पाए, ता मिलिया जान ले मिलाए। गुणवंती गुण सारे नीत, नानक गुरमत मिलिया मीत। गुणवंती गुण सारे नीत, नानक गुरमत मिलिया मीत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु 10 पातशाहियां दे प्रतक्ष स्वरूप, सर्व कला समर्थ अकाल स्वरूप सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी अंदर सवाईमान सत्कारयोग साध संगत जी, आप जी बड़े प्यार सहित गुरु जी की गोद विच बैठे। ये एक बहुत वड्डी साधना है कि अपने गुरु कोल बैठ के ओदी होंद नूं प्रतीत करना। शायद इस वर्गी होर कोई धार्मिक साधना इस जगत विच इजाद हुई नहीं, बनी नहीं है। इस तो वड्डी किस्मत नहीं कि गुरु कोल बहना ते गुरु नूं प्रतीत करना अंदरों, ते इस तो वड्डा होर कोई धोखा भी नहीं है कि गुरु कोल बह के गुरु की प्रतीत तो खाली रहना। सो आप जी भागशाली हो बैठे हो। ये बाणी दी विचार पिछे रुकी है। अज थोड़ा जिहा प्रकरण आपां जोड़िए। जिवें कि ये बाणी एक लिखारी और विद्वान ब्राह्मण दे नाल संबोधित है, जेड़ा एक मूर्ति नूं कहंदा ये परमात्मा है ते सतगुरु उन्होंने समझा रहे हैं। क्या इथों ना लभ, जिथे वो वसदा उथे ध्यान कर। ते वो बार बार सवाल करी जाता है। सतगुरु ओदा जवाब देंदे ने, क्योंकि गुरबाणी अंदर दोवें शब्द तुसी पढ़ोगे, परमात्मा नूं मिलण वालियां ने बहुत अरदासां कीतियां ने। इस मार्ग ते तुरन वालियां ने अपने वल्लों बहुत कुछ किया है। शब्द पढ़ने आ, अखीं काढ़ धरी चरना तल, सब धरती फिर मत पाई। कादे वास्ते? दर्शन हर देखण कै ताई, दर्शन करने वास्ते। फिर क्या तन मन काट काट सब अरपी, विच अग्नि आप जलाई, उन्होंने वेखण वास्ते है। किन्ने कु शब्द ने जिन्हां विच उसनूं वेखण वास्ते तरला लिया गया, अरदास कीती गई है। पर इस रस्ते ते मार्ग सीधा मिल जाए
ये बड़े घट लोगों को नसीब होया। परमात्मा के मार्ग ते तुरन वाले लोग भी बहुती बारी कुराए पै जाते ने और गलत थावां तो उहदी खोज करते रहते हैं। कलगियां वाले पातशाह ने खुद कहा कि जाए तहां तै धर्म चलाए। परमात्मा ने कहा कि तुसी जगत विच जाके धर्म नूं चलाओ। धर्म तो इत्थे है, शुरू तो रहा है, अज भी है, अगे भी रहेगा। धर्म पढ़न वाले बहुत ने, सुनाउण वाले बड़े ने, सुनने वाले लिखण वाले भी बहुत ने, पर कोई मनुख अपनी जिंदगी विच धर्म नूं चलाए ये बड़े भागां नाल नसीब हुंदा है। कह लगे अकाल पुरख ने क्या जाए तहां तै धर्म चलाए। तुसी उत्थे जाके धर्म नूं चलाओ। रुकिया होया ते धर्म क्यों रुकिया? कहते कबुद्ध करन ते लोक हटाए। कबुद्ध दा अर्थ है पुठी मत, बुद्धि की वरतों जिथे करनी सी कीती ही नहीं, मार्ग सीधा चुने ही नहीं, अंदर उमंग ही कोई नहीं। सब तो वड्डी कबुद्धि है कि जिस दे बारे असी बोल रहे हैं उहदे नाल साडा स्नेह ही कोई नहीं। सब तो वड्डी कबुद्धि है। जिहदे बारे असी पढ़ रहे हैं उहदे नाल साडा रस्ता नाता ही कोई नहीं है। ये सब तो वड्डी कबुद्धि। कबुद्ध करन ते लोक हटाए, लोकां नूं कबुद्धि तो हटा दिता है। ते इत्थे वो ब्राह्मण पुछदा है फिर उस परमात्मा का निवास है किथे जे तुसी मूर्ति तो रोकदे हो। ते सतगुरु ने इस थां ते एक शब्द वरत्या है ते बिल्कुल साफ रस्ता दस दिता है। और ज्ञान की एक चर्चा करदियां ये शब्द वरत्या गुण। तुसी बाणी पढ़ोगे और ये जिहड़ा गुण शब्द है ना, थोड़ा चिर ध्यान ला के समझ लेना, क्योंकि सानू बाणी पढ़न लग्या बहुत सहायता देगा जे इक्को अखर दे अर्थ साडे साफ हो गए। अखरी अर्थ बड़े सौखे ने। आपां कहांगे फलाणे बंदे विच बड़े गुण ने, ये सौखा जिहा लफज है। गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी विच मेरे ख्याल विच इन्नी बारी परमात्मा का नाम भी नहीं लिखिया होया जिन्नी बारी शब्द गुण लिखिया होया। गुण के अर्थ की ने थोड़ा जिहा जाणीए, क्योंकि थोड़े जे अखर ने गुरु ग्रंथ साहिब जिन्होंने जानन दे नाल बाणी का बहुत सारा हिस्सा समझा जा सकता है। गुण का अर्थ असी आम तौर पर करने आ, एक पासे अवगुण ते दूजे पासे गुण। आपां कहने फलाणे आदमी विच बड़े अवगुण ने, झूठ बोलता है, धोखा देंदा है। ते अवगुण के मुकाबले ते कहने फलाणे विच गुण बड़ा, उन्हें कदी झूठ नहीं बोलिया। इत्थे आके असी गुण के अर्थ बदल देने। जिवें कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी विच शब्द सच आया है, जिहदे विच एक थां ते कहंदे बोली है सच धर्म, झूठ ना बोली है, उत्थे सच शब्द है। ते तुसी जपजी साहिब विच पढ़ोगे आद सच, जुगाद सच, हैपी सच, नानक होसी पी सच। दोवां दे अर्थां दा जमीन आसमान दा फर्क है। जिवें शब्द सत आवेगा, एक ओंकार, सत नाम वखरा है। सत नाम कट्ठा शब्द नहीं है, सत वखरा है, नाम वखरा है। इत्थे सच दे अर्थ सत नहीं, जिवें अंग्रेजी दा शब्द ट्रुथ है, ट्रू कहंदे उसनूं। ते मैं सवेरे पढ़ रहा था स्क्रीन ते सतगुरु दे अंग्रेजी दे जिहड़े भाषा दी गई है ना, उत्थे लिखा होया सी ट्रू गुरु। इहदा मतलब की होया? उत्थे सच दे अर्थ, सतगुरु दे अर्थ, जदों सतगुरु शब्द आउंदा है ना, ਉਹਦੇ अर्थ सिर्फ इत्थों तक ट्रू शब्द नहीं वरत्या जा सकता, वो बोलण वाला शब्द है, सच बोलना। उठे आपां शब्द वरतांगे कंटिन्यू, यानी कि जिहड़ा लगातार रहिंदा है, जिहदा समय की हद विच नहीं। वेखो कुछ सच इत्थे बोलदे आ, दूजे देश विच जाके वो सच झूठ हो जाते हैं। इत्थों दा वजन तोलो, इत्थों दे आंकड़े वखरे ने।
ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੋਲੋ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਦੇ ਅਰਥ ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਤ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਰਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਾ ਖਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਰਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਰਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਤ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਾਮ ਰਹਿਓ, ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ, ਰਹਿਓ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਤ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਆਦਮੀ ਉਹਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਰਵੇ, ਉਸ ਨਾਮ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਸਹਿਬੰਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਵੈਸੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਵੱਖਰੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੱਚ ਬੋਲੀਏ, ਸਾਡੀ ਜੜ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰਾ। 2-4 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੇਖੋ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਖੀਏ ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲਾ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨੇ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੋਭ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਹਿਰ ਮਾਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਅਤ ਨੀਜਰ ਬਾਜੈ, ਕਾਇਆ ਡੂਬੈ ਕੇਸ਼ਵਾ। ਲੋਭ ਅੰਦਰੋਂ ਉਛਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੰਜੀ ਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਝੋਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੋਭ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੋਹਰਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਸੌਂਦੇ ਸਨ? ਜਿਸ ਮਾਂ ਦੇ 2 ਪੋਤਰੇ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, 2 ਕੋਲ ਸੁਆਏ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ, ਉੱਥੇ ਨੀਂਦ ਕਿੱਥੇ ਆਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਗੰਗੂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਉਹ ਝੋਲਾ, ਉਹ ਥੈਲਾ ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਗੰਗੂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਕੀ ਲੋੜ ਤੈਨੂੰ, ਦੱਸ, ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਉਂਝ ਲੈ ਜਾ ਜਿੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਚੋਰ ਸੀ, ਲੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਝੂਠ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਖਰ ਸੱਚੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਲਾਏ, ਇਹ ਹੈ ਸੱਚ, ਪਰ ਇਸ ਸੱਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਖਰ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਹੈ। ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ। ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਹੀ, ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਪਿਆਰੇ ਗਣੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਸੀ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੋ ਵਾਲਾ ਕਾਜੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ। ਝੂਠ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਬਦ, ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਝੂਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਝੂਠ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੰਗੂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਚੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜੋ ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਗੁਣ ਦੇ ਅਰਥ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਗੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਗੁਣ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸੁਭਾਅ, ਆਦਮੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਗੁਣ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਗੁਣ ਹੈ।
ਤੇ परमात्मा ਦੇ गुण धारण ਕਰਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ना, ਉਹਦੇ अर्थ ਹੁੰਦੇ ਨੇ परमात्मा ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕਰਨਾ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਾਧਨਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰੱਬ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮੂਰਤ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ, ਨਾ ਮੋਹਰਾ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੀਏ, ਰਾਹ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਗ ਦੱਸਣਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਵੇਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲੈ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ, ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਗਡੰਡੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੋਰ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਭ ਕਲਪਿਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਜਿੱਦਣ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਗਿਆਨ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਿਆਨੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਗਿਆਨੀ ਕੈਸਾ ਹੋਏ। ਗਿਆਨੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੌਣ ਹੈ ਸਿੱਖ? ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਿੱਖ, ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰਮੁਖ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 3-4 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਗੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਉੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਛੋਟਾ। ਜੇ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਕੌਮ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੀ ਕਰਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਕੌਣ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੋ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਹਸਤੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਸੰਤ, ਸਾਧੂ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਗਿਆਨੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਂ ਵੱਡੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ? ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਬਣਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਨੇ? ਸਿੱਖ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲਾਈਏ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਆ 2-4 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਦੋਂ ਬਣੇ? ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਣੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ। ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਨੇ ਗੁਰੂ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਵੇਖੋ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ। ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਵੇ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਨਾ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੈ।
इस तरह जेड़े जेड़े लफ्ज ने वो सानू चोट करते हैं। जदों ज्ञान की गल चलती है तो ज्ञानवान नूं गुरु ग्रंथ साहिब जी कहते ने अपने नाल ज्ञानी शब्द ते ला लई, वेखी किते वड्डियां अगे पूंछ फेरना ते छोटियां ते क्रोध करना, जे करना तू ज्ञानी है नहीं। गुरु तेग बहादुर साहब जी का शब्द पढ़ो कि भय काहू को देत नह न पैमान तान। ज्ञानी किथे ते डर किथे, ज्ञानी किथे ते भय किथे। भय कादा है? भय ऐसे चीज का मेरे कोल जिहड़ा खुस ना जाए, कुछ होर भय कादा है? डर कादा है? डर ते ही पिया है। शर्मद सी ज्ञानी। औरंगजेब ने कहा तू मैनू जानता नहीं। शर्मद ने कहा मैं तेन चंगी तरह जानना, तू मेरे तो खो की लैंगा? तू केड़ा मैनू मस्जिद का काजी बनाया है कि कल नू हटा देंगा? मैनू तेरी परवाह ही नहीं है। मैं तेरा बनाया होया सरमद नहीं हाँ। जेड़े तेरे बनाए हुए सरमद ने वो कंबदे फिरदे ने तेरे तो, वो तेरे उत्ते खड़े ने। मैनू तू नहीं बनाया, मैनू खुदा ने बनाया। तू मेरे तो खो भी की लैंगा? वस्त्र पहले मेरे को नहीं है, आ शरीर बचया है ते मैं लभदा फिरना कोई मोड़ आवे। मेरे खुदा विच ते मेरे विच एक ही ते कंध रह गई, मेरा शरीर, मैं उसनू भी तोड़ देना चाहूँगा। हुण तू दस मेरा की करेंगा? हिंदुस्तान का बादशाह शर्मद दे अगों चुप करके निकल गया, कुछ कर नहीं सी सकिया। और शर्मद नूं मारिया भी औरंगजेब जित्या नहीं सी, क्योंकि जदों उन्होंने मारन लगे सन उन्हें जलाद दे मूँह विच मिठा पा दिता सी मुबारक वजों, वधाई वजों। ते जलाद ने पूछया मिठा क्यों? कहन लगा मैं तेनू बधाई देना चाहना, बाद विच ते हथ नहीं कम करनगे, तू तलवार चला देनी। इसलिए पहला तेरा धन्नवाद करा। पुछया क्यों? कहते मेरे ते मेरे खुदा विच जिन्नियां रुकावटां सन वो पहला मैं तोड़ चुका रब दी कृपा नाल। काम क्रोध लोभ मोह हंकार ते पहले ही टुट गए ने। आ एक मास का बनया शरीर रहिंदा सी, इनू अज तू तोड़ देना, इस करके मैं तेरा धन्नवाद करना। ऐसे आदमी नूं कौन जितेगा? कौन खो सकेगा? उहदे तो कोई उहदा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। डरिया वो मनुख होया जिन्हें संसार नूं फड़िया है। शहीद कौन है? शहीद दे बारे शब्द मिलते हैं कि वह सीधा सचखंड जाता है, उन्होंने कोई रुकावट नहीं है। जिहड़ा धर्म युद्ध विच शहीद हुंदा है उहदे पाप भी एकदम क्लीयर हुंदे ने, साफ कीते जांदे ने। पूरी मानसिक इच्छा नाल होवे, पूरे संकल्प नाल, इहदे विच कोई शक नहीं। शहीद दे गुनाह नहीं तोले जाते, क्योंकि वह मरण दे वक्त पूरी तरह समर्पित हो चुका है। ते कुदरत का यह नियम है, अंत काल नारायण सिमरै, ऐसी चिंता मैं जे मरै, बदत लोचन ते नर मुक्ता, पीतांबर वहां कह हृदय वस। उन्हें कुर्बान कर दिता, जीवन शरीर कुर्बान कर दिता है। मत समझो जिन्हों ने एडियां वड्डियां कुर्बानियां कीतियां ने अगली दुनिया देख के कीतियां ने, वैसे नहीं। उन्हें नहीं वेख्या भी मेरी जिंदगी समाप्त होने वाली है, नहीं। उन्होंने देख लिया जिंदगी समाप्त नहीं होने वाली, जिंदगी शुरू होने वाली है। ये तो आरंभता होगी, शुरुआत होगी। इस करके संसार उन्होंने समझ नहीं सकेगा। जदों उन्होंने कहानियां भी गावेगा तो अपनी मत अनुसार उन्होंने कहानियां भी वियोग वालियां गाएगा, पर उत्थे वियोग है ही नहीं है, उत्थे विछोड़ा है ही नहीं, उत्थे कोई विछोड़ा नहीं। तो जिहड़ी बेनती सांझी कर रहा सी, मार्ग दूजा कोई भी नहीं उहदे रस्ते दा, इक्को ही मार्ग है। भावें अज तुर लईए ते भावें साल नूं, भावें 100 साल नूं, होर किसे मार्ग तो उहदे नाल कोई संबंध बन ही नहीं सकता। बस इक्को ही रस्ता है, परमात्मा दे सुभाव वर्गा अपना सुभाव बना लेना। जिस दिन सुभाव बनेगा उस दिन दो चीज़ां पैदा होणगियां साडे विच, शुद्धता ते योगता। पंजाबी दे शब्द ने। शुद्धता दा अर्थ है सफाई, ते योगता दे अर्थ ने अंदर दा असली स्वरूप। इनू अंग्रेजी विच कहा जाता प्योरिटी। प्योरिटी दा अर्थ है शुद्धता, प्योर चीज, साफ। खालसे दे अर्थ की ने?
खालसे दे की अर्थ? खालसे दे अर्थ ने जिन्हों होर शुद्ध नहीं किया जा सकता, जो इन्ना शुद्ध हो चुका है उन्होंने होर शुद्ध किया नहीं जा सकता। तो क्वालिटी के अर्थ ने जिहदे विच योग्यता आ गई है। ये दो चीज़ां जिदन पैदा हो जाणगियां परमात्मा नूं लभण नहीं जाना पेगा। सतगुरु पंडित नूं कहंदे तेरे कोल आएगा, तेरा दरवाजा खड़काएगा, क्योंकि अज तक उन्होंने किसे नहीं लभ्या, वो मनुख नूं लभदा है। वो तो लभदा फिरदा साडे दरवाजे ते आले, वेखदा कोई चज दा आदमी मिले तो सही, कोई तो मिले सिख, गुरु सिख नूं लभदा फिरदा, सिख गुरु नूं लभ ही नहीं सकदा। तुसीं वेखिया होवेगा ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੂਠ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 95% 99% ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਨੈੱਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ, ਵੀ ਆਓ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਨੇ ਆ ਧਰਮ ਦੇ, ਜਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ? ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਸੀਂ ਬਣਵਾਏ ਨੇ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਜਾਲੀ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਮਾਇਆ ਦਿਓ ਤੇ ਲਵੋ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਣਾ? क्योंकि पिछले साल तुहाडे इत्थे कनेडा विच गोल्ड मैडल का बड़ा रिवाज चलिया सी, तुहानू किसे देना नहीं? मैं कहा भी मैनू इहदे बारे नहीं पता, हुण जे कोई दे उहदी मर्जी है। तो उन्होंने हस के क्या कहंदे इह किहड़ी गल है, तुहाडे कोल बैग नहीं? मैं कहा बैग तो है। कहंदे बैग विच रखो गोल्ड मैडल, स्टेज के पिछों दी उन्होंने फड़ाओ तो अगों दी लवो, लिया जा सकता इस तरह, बड़ा वधिया तरीका। पिछों दी दिओ, दो आदमी घसोड़ो उन्हां दे विच, वो तुहाडे सोहले गाउण, उन्हां नूं कहण ते तुसीं अगले पासे आ जाओ, तुहानूं दे देणगे, फोटो तुहाडी खिच्ची जाएगी, लग जाणगे। ये है गोल्ड मैडल संसार दा, इस तरह मिलता है। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਸ ਦੋ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਪਟਨੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਜੇ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਸਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਨ ਮਰੀਦ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਮਰੀਦ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ, ਬਸ ਦੋ ਕੁ ਬਚੇ, ਬਹੁਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਜਦਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਛੱਡੀਏ, ਉਮਰ ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਈ, ਚਲੋ ਜਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਗਏ, ਕਈ ਦਿਨ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਘਰ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਕੀਰ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇਈ ਆ। ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋਂ ਚਿਰ ਪਇਓ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਬੜਾ ਚਾਹ ਚੜਿਆ। ਤੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਜੇ ਛੋਟੇ ਸਨ ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਤੇ ਫਕੀਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਕੁਝੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਖੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ,
ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸੇ ਫਕੀਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਇਹ ਸੀ ਮਿਲਣੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰ ਜੀ ਬਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦਰਸ਼ਨ। ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਤਾਰ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਜਗ ਗਿਆ ਜੀਵਨ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਅਨੋਖਾ ਮੇਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ। ਕਈ ਮੀਲ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱਖ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਨਾ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ, ਕਾਹਦੇ ਮਿਲੇ ਹੋ? ਨਾ ਕੋਈ ਉਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਨਾ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੱਜਣਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਰੱਬ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਲ ਖੜਾ ਰਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈ। ਕੋਲ ਖੜਾ ਰਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੀਜਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ। ਇਹ ਸਨੇਹ ਸੀ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਸੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ, 1-2 ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੈਸੇ ਇੱਕੋ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਰਫ਼ ਬਣੀ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਡਲਾ ਵੱਖਰਾ ਤਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਬਰਫ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲੈ ਕੇ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਿਘਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਈ ਰਹਿ ਗਈ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਬਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ, ਬਸ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਪਮਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਰਫ਼ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਭਲੀ ਪਰੀ ਜੋ ਭਉ ਭਰਿਆ, ਦਿਸ਼ਾ ਗਈ ਸਭ ਭੂਲ, ਓਰਾ ਗਰ ਪਾਣੀ ਹੁਆ ਜਾਇ ਮਿਲਿਓ ਢਲ ਕੂਲ। ਓਰਾ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਗੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਓਰਾ। ਓਰਾ ਗਰ ਭਲੀ ਭਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਭਉ ਭਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਧੁੱਪ ਪਵੇ ਨਾ, ਹੀਟ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਪਿਘਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਲੀ ਭਰੀ ਜੋ ਭਉ ਭਰਿਆ, ਦਿਸ਼ਾ ਗਈ ਸਭ ਭੂਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਧਰ ਕਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਤੇ ਉਤਰਦਾ, ਉਦਣ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਏ, ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ। ਓਰਾ ਗਰ, ਬਰਫ਼, ਗਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਲ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਈ। ਜਾਏ ਮਿਲਿਓ ਢਲ, ਢਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਹਿ ਕੇ, ਕੂਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਝਰਨਾ, ਝਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹੈ ਮਿਲਾਪ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਬਰਫ਼ ਨੇ ਪਾਣੀ ਬਣਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਨਰਕੋ ਕੀਨੀ ਤੇ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ, ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਸੋਏ। ਰੱਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਸੋਏ, ਗੁਣ ਮਹਿ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਟਿਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਮਹਿ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਗੁਣ ਦਾਤਾ ਵਿਰਲਾ ਸੰਸਾਰ।
हुण एक रस्ता होर दस्सिया विचों, जे कोई गुणा दा दाता मिल पे, यानी कि जे कोई तुहानू ऐसा शरीर मिले जिहदे अंदर गुरु ने पहला गुण टिका दिते, उहदे विचों गुण पास होणगे, उहदा सुभाਅ तुहाडे विच पास हो जाएगा। थोड़ी जी शरधा होए, ये बड़ा सौखा रस्ता है ते बड़ा ही औखा है। हुण समा नहीं मैनू बहुता कह सकां। गुण पास हुंदे ने, सिखे नहीं जाते। जिवें दे व्यक्ति दे कोल पवो दा सुभाਅ साडे विच बढ़ना शुरू हो जाएगा धक्के नाल, संगत दा प्रभाव है। इस करके कहंदे ने गुणदाता विरला संसार, बड़े विरले लोग ने जिन्हां दे अंदर गुरु गुणा दी भाव अपने सुभाਅ दी दात पा दिंदा है, टिका दिंदा है। ते जदों जिहदे अंदर जिवें दा सुभाਅ है ना, उहनूं वंडना नहीं पैंदा, सुभाਅ आपे वंडिया जांदा है। सुभाਅ वंडना नहीं पैंदा बंदे को, वो जो कुछ है ना, सच्चाई ते वे बंदा घुट के रखे अपने आप नूं, उहदे आले दुआले दीयां तरंगां ऐसियां बन जांदियां दूजियां ते उहदा प्रभाव पाउणी शुरू कर दिंदियां। जे माड़ियां ने ते माड़ा प्रभाव पाउणगीਆਂ। इस करके कहते ने कबीर साहब, कबीर साकत संग ना कीजिए, दूर जाइए भाग। तू भावें किन्ना सियाणा, मनमुख दी संगत ना करी, क्योंकि भावें तू उहदे तो कुछ भी ना सुनिया, उहदे आले दुआले इस तरह का सिस्टम फिरदा कि उहने तेनू खिच लेना अपने वाल, प्रभाव पाएगा। जां ते तेरे अंदर होवे ना बख्शिश गुरु दी, ये ते हुण मैदाने जंग है, किहड़ा तगड़ा ते किहड़ा माड़ा है। जे ते अंदर रखिया गुरु ने हथ, फिर ते वो श्लोक साडे काम आ जाएगा कि कबीर संत ना छाड़े संते जो कोटक मिलाया संत। फिर ते वो गल बनेगी ना, जो मिलाकर भुयंगम बेड़े उता शीतलता ना तजंत। ते जे अपने अंदर अजे है नहीं ना कख, फिर सानू बचाव करना पैंदा है। उत्थे कह भी उन्हां दे कोल ना बवी, क्योंकि बासन कारो परसिया तो किछ लागै दाग। इत्थे गुरु नानक साहब जी ये श्लोक बहुत महंगा है, आप अद्धा को विचारिया ते हुण मैं समय तो अगे नहीं जाना चाहता बई, क्योंकि सारियां दा आपो अपना समा मिलिया तोलिया हुंदा। हुण कविशर सिंह आए ने ते दूजी बेनती इत्थे सवेरे कहना जरूरी भी भाई गुरबख्श सिंह होरां दे प्यार विच उन्हां दे स्नेह वजों दो इत्थे बीबियां सवेरे उन्होंने 3 दिन वास्ते ये उन्हां दी हमायत वजों 3 दिन भुख हड़ताल ते इत्थे गुरु घर विच बैठियां ने। उन्होंने भी उन्हां वास्ते भी आपां अरदास करिए भी चढ़दी कला। एक चंगा कई बार असीं कहने इहदे नाल की होना है, ये पंथक है साध संगत जी, ये भी साडी ड्यूटी है। जिथे जिथे कोई बैठा है आपां कुछ नहीं करना, उन्हां वास्ते अरदास करिए, क्योंकि उन्हां दा निजी घरेलू काम नहीं, उन्हां दे भी बच्चे ने, उन्हां दा काम है सारा कुछ टंग के छिके ते सारा कुछ छड्ड के बैठे। और सतगुरु कृपा करन कुछ नेड़े लगी गल, शायद अज शाम तक उत्थे जिवें सवेरे कुछ गल सिरे लग जाएगी। और भाई गुरबख्श सिंह होरां ने कहा भी मैं किसी तो जूस नहीं पीना, अकाल तख्त साहब ते जाके प्रशादा छकांगा जे गुरु ने फतेह दी। सो ये सतगुरु बख्शिश करन साडे ते, अरदास करिए उन्हां गुरमुखां वास्ते कि कारज सिरे चढ़े, चढ़दी कला होवे। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां, भुल्लां चुकां दी खिमा, फतेह दी सांझ करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी